here. I am with my mother. On December 30th, time is actually 7:38. Okay, here I am inside my house. Today is December 30th, 7:38 now. Time is okay. Here I am. Now bastards will come here. Okay, here I am. Not anywhere else. This is my house. Now what like I'm having nice physical exercise. I will be doing so much physical exercise, so I will get more like I will become more energetic, and I will become thin. This is my house. Okay, you all know now. And now I'm having less food, only one time actually, only one time. Okay, till 12 today 1 o'clock, till 1 o'clock I just had like I just had water, that's all, till 1. After that I had my food, and now I won't have anything, and I will sleep. And here I am with my mother only. Okay, you all know now. And these criminals will be creating nasty stories, which fake, utter fake, and some bastards will be coming and taking U-turn and going. Today, okay, me and my mother was here, and even my mother asked what problem he is having actually, and even we are noticing so many people are coming and taking U-turn, this and that. So even my mother is getting she is also seeing all these things, so she is coming, she is becoming aware of such fake stories actually. So these are the things actually, then what I have to tell is, and this bastard Subramanian, he's having much problem actually. He will, after having drugs, this and that, ganja and all, he will be coming and he will be speaking rubbish only. He don't know what he's saying actually, I think. Even if he is in his senses, he's a third rate. Even if he is in his senses, he's a third rate, pakka third rate, and he will be using such abusive words, third rate words actually. You should hear what he's saying. I have uploaded so many times. No bastard in this world will use such type of a third rate language actually. Such a bastard he is actually. Some people will use if they are not in their senses, but he is in his sense. Even if he is in his senses, he will be using such abusive, such third rate, not abusive actually, not just abusive. He is a third rate, and he is using it utter third rate words actually, and third rate things he is saying, like a person, we as a human being, we should not utter such things actually. That type of things this bastard is always saying actually, and he is a third rate shameless bastard actually. We can't even I can't even stop saying all these things. Why? Because such a third rate he is. I feel so like somebody should give him proper treatment he should get. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവന് ഭയങ്കര രോഗം. അവനിങ്ങനെ നമ്മളുടെ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് അവനിങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിരിക്കും. ഇവൻ എന്തിൻ്റെ രോഗമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഭയങ്കര വട്ടാന്ന് തോന്നി ഇവന്. നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ആരുടെയെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലേ എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഇല്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കത്തേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവർ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡ്രാമകൾ അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആരായാലും ശരി, നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്കതിനുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, നമുക്കെതിരെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? നമ്മളതൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി അകത്ത് ഇരുന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്രിമിനൽസിനെ ഈ ലോകത്തെവിടെയും കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഡൽഹി പോയപ്പോൾ ഇതേ സെയിം സംഗതികളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2019-20 എന്ത് ഈ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും എന്താണ് ഇത് ചുമ്മാതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതിങ്ങനെ ഇവന്മാർ ചെയ്യിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവന്മാരിങ്ങനെ കഥയുണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ കുറേ. ഒരു തമിഴ് ആദ്യം ഡൽഹി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് തമിഴനാണ്. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ കാർല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പേയിങ് ഗസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു. അവിടെ ഇതേ സെയിം സംഗതികൾ, ഭയങ്കര റൊട്ടി നാറ്റം, ഭയങ്കര നാറ്റം, പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഭയങ്കര അടിയും ബഹളവും കരച്ചിലും എന്ന് വേണ്ട, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര എന്തുവാ കരയുന്ന കേൾക്കാം, പാതിരാത്രിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളവും. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചിലവന്മാരിയ്ക്കുക, കുറേ പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, പല പല ഡ്രാമാസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക, പിടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് നിന്നപ്പോഴും സെയിം സംഗതികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ചിലവന്മാർ വരും, ലിഫ്റ്റിൽ കയറും, അങ്ങനെയൊക്കെ പല. പിന്നെ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പം ചിലവരും കൂടെ വന്നങ്ങ് നമ്മുടെ കൂടെ കയറും. ഈ ചില ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്വാസ്, അവിടെ നിന്നപ്പം ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ഇതങ്ങോട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഗതികൾ. പിന്നെ ഈ കാറ്റാടിയിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഡ്രാമ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നത്. കാറ്റാടിയിൽ അതിനപ്പുറത്തെങ്ങാണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരനെങ്ങാണ്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളവനെ കണ്ടിട്ടുകൂടെ ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്, അവൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങും ഇതും കൂടെ ഒരു വാളെങ്ങാണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വാളിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചങ്ങ് കഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പം അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇനി വരണ്ടാന്ന്, മനസ്സിലായില്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല സംഗതികൾ അവിടെ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നാളിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി. അന്നേരം എന്താണ് പറയേണ്ടത്, വേറൊരു പോലീസുകാരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇവരൊക്കെ പൊട്ടരാണോ, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇവർക്ക് തോന്നലുമല്ലോ ഉണ്ടോ. എനിക്കറിയാം ഈ കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരവനെയും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരവനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ. ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പല പാരകൾ പണിയുന്നവന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവന്മാരൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. കള്ളന്മാരാണിതെല്ലാം. പിന്നെ ഈവൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ മകനെ ഈ പള്ളിപ്പാട്ടുകാരി ഒരു മിനി എന്ന് പറയുന്നവൾ, നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം അന്വേഷിക്കാം കറക്റ്റായിട്ട്. മിനി എന്ന് പറയുന്നവൾ കല്യാണം ഓൺലൈൻ വഴിയെല്ലാം സെറ്റപ്പാക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ഡ്രാമകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. കുറേ നാളങ്ങ് നടന്നു ഇതുപോലത്തെ ഡ്രാമകളൊക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്, ജാതകം ചേരത്തില്ല, അപ്പോൾ ഇവൾ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു, അപ്പോഴത്തേന് വീരേന്ദ്ര സിംഗും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു പാതിരാത്രിക്ക്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡ്രാമകളങ്ങ് നടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ട്രാപ്പിങ്ങാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവളെ കൊണ്ട് ഇവനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യിച്ചു, ഹണി ട്രാപ്പ് ചെയ്യിച്ചു. ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ ഈ ഒരു മോനുണ്ട്, അവനും ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് ആണ് ഇവനെ പോലെ തന്നെ. അവനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യിച്ച് ഇവളെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചേറ്റവും അവസാനം കെട്ടി. 2014 ശേഷമാണ് ഇവനും ഇവളും കൂടെ കെട്ടിയത്, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ മേ ബി 15 ഒക്കെ ആയിരിക്കും കെട്ടിയത്, 15 16 ഒക്കെ ആയിരിക്കും കെട്ടിയത്. 26 25 15 ആയിരിക്കും, അതിൽ കൂടുതലാവാൻ വഴിയില്ല. 14 കഴിഞ്ഞാണ് എന്തായാലും കെട്ടിയത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കെട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 15 16 17 18 19 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് 19 അല്ല 18 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഇവനെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവന്മാർ വരുത്തി. പറയുന്നത് കുട്ടച്ചാരറിയാതെയാണ് വന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഡ്രാമകളൊക്കെ. വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ മോഹൻ സിംഗിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പാർട്ടി കൂടും, ഇവന്മാരെല്ലാം ഭയങ്കര കള്ളൂടി പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എങ്ങാണ്ടിരുന്ന് കള്ളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവനെ ചേർത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവന്മാർ എന്നിട്ട് ഇവൻ മയങ്ങാറൊക്കെ ആയ സമയം നോക്കി ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ബൈക്കേൽ പള്ളിപ്പാട്ടോട്ട്. അപ്പം പള്ളിപ്പാട്ടോട്ട് ഇവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവൻ
മയങ്ങി വീണപ്പോഴത്തേന് ഇവനെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ബൈക്കൊക്കെ വലിയ ചളുക്കമൊന്നുമില്ല, വീണ എന്തോ വലിയ ചളുക്കമൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ, ഇടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവന്മാർ ഈ കളറുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ കളറ് ഇൻഷുറൻസ് ലൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയേ ഇടിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരിതുണ്ട്, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വള്ളിക്കോട്ടെ ഒരവനുണ്ടല്ലോ, ശാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോൻ, അവൻ്റെ വണ്ടിയിലും എപ്പോഴും എന്തോ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയായിരുന്നു ഇടിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഇവനെ വണ്ടി ഇടിച്ചപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത കാറ് വന്നിടിച്ചു. അതിൻ്റെ ഊട്ടൻസ് എന്തോന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ഇവനെ വന്ന് കൊണ്ടിട്ട് ഇടിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തോ. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാർ പുറകിന് ഫോളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവനെ പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്തിട്ട് ഇവന്മാർ നേരെ ലേക്ക് ഷോറിൽ വെച്ച് പിടിച്ച് ലേക്ക് ഷോറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മയങ്ങുന്ന സാധനം എല്ലാം കൊടുത്ത് മയക്കിയിട്ട് മാസങ്ങളോളം മയക്കിയിട്ടു. ഇവൻ നല്ല കാലും കൈയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കും. കോമയിലാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, കോമയിലാണ്, ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്, ഭയങ്കരമായ സീരിയസിലാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, കോമ. എന്നിട്ട് കോമയിലുള്ള ആളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാലും കൈയും ഇട്ട് അടിക്കുക, കാലും കൈയും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. എന്ത് കോമയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കോമയാ പോലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറി കണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവനെ അവൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീടായ കാടാമ്പുഴയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പരിചരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാതിരിക്കാൻ ട്രക്കിയോസ്റ്റമി നടത്തി. ട്രക്കിയോസ്റ്റമി അപ്പം ഇവന്മാരിങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയോസ്റ്റമി നടത്തും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും സംസാരിക്കരുത്, സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിയരുത്. ഇവന് പൊട്ടനാന്ന് വിചാരിക്കണം, ഇവന് എന്തുവാ കുഴപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ പല പല ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ട്രക്കിയോസ്റ്റമി കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും പിന്നെ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല. അതാണ് ട്രക്കിയോസ്റ്റമി. എന്തുവാ തോർത്തുണ്ടോ ഇനി? അപ്പം അങ്ങനെ ട്രക്കിയോസ്റ്റമി, നമ്മുടെ ബാലഭാസ്കറിനെയും അങ്ങനെ പറയും. ട്രക്കിയോസ്റ്റമി നടത്തിയത് കാരണം അയാൾക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ദുരൂഹതകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പുറത്തു വരത്തില്ല. അത്ര വലിയ കള്ളന്മാരാണ് ഇവന്മാർ, മനസ്സിലായില്ലേ? CCTV ക്യാമറ എടുത്ത് മാറ്റി. ഇവന്മാരുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. എൻ്റെയും CCTV ക്യാമറ എല്ലാം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് CCTV ക്യാമറയുടെ എൻ്റെ DVR എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇതെല്ലാം ഈ കള്ളറുടെ പാറ്റേണാണ് ഇതൊക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാം ഒരേ സെയിം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, മറ്റേ ക്രൈസിസ്, ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ പാറ്റേണാണ്. ഇവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഈ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡിയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം. മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി സെയിം ആയിരിക്കും ഇവരുടെ എല്ലാം. മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി സെയിം ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി സെയിം ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കാരണം മരിച്ചു അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ, ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ വിചാരിച്ചോണം ഇവരെല്ലാം ഇതാണ് മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി ഇവന്മാരുടെ. ഇൻഷുറൻസ് റൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോണം. അപ്പം എന്നിട്ട് പോയി കുളിക്കാമേ. എന്നിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ പെങ്ങടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിചരണം ട്യൂബിൽ കൊടുപ്പ് ഭയങ്കര എന്തെല്ലാം ഡ്രാമകളാണോ പൊന്നച്ചോ. ഇതുപോലെ അഭിനയിച്ച ഡ്രാമകൾ എടുക്കുമോ പൊന്ന ദൈവങ്ങളെ. ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഓസ്കാർ കൊടുക്കണം. സത്യത്തിൽ ഓസ്കാർ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിനയത്തിനുള്ള ഓസ്കാർ വിളുമാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഈശ്വരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം. എന്നിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവന് ഉടനെ തന്നെ ലവള് വന്നു. പിന്നെ ഉടനെ പോയപ്പം തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവളെന്നപ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവനെ കണ്ട് മുട്ടി 9 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളൊരു കൊച്ചിനെയും കൂടി ഡെലിവറി ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ആൺകൊച്ച്. അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ വഴക്കുകളാണ്. ഇവൻ്റെ കൊച്ചല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രാമകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? അയ്യോ, കോമയിൽ കിടന്നവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇതേ ഒരു കുഞ്ഞുമായെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ കൊച്ചല്ല, ഇവൻ്റെ ചേട്ടത്തി. പള്ളിപ്പാട്ടെ മിനി എന്ന് പറയുന്ന അവളുടെ ചേട്ടത്തിക്ക് ഇപ്പം പുതിയൊരു കല്യാണം വന്നായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു തയ്യക്കാരിയുടെ മോനാണ് അവനാണ് ഇവളുടെയും കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛനെന്നാണ്. എന്തൊക്കെ ഡ്രാമകളാണ്, പറയാനൊരു നാണവും ഇല്ല. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് കോമയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ആക്കി. എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കി, ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ആക്കി, കണ്ണും കാലും ഒക്കെ ഇതാണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവൻ
അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് മറയ്ക്കാൻ ഈ കള്ളർ എന്നെ കണ്ടാൽ കിണ്ണം കട്ടവനെ പോലെ ഉണ്ടോ ഇവരുടെ ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കണ്ടാൽ കിണ്ണം കട്ടവനെ പോലെ ഈ കിണ്ണം കട്ടേച്ചേ എന്നെ പാത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കള്ളർ ചോദിക്കും എന്നെ കണ്ടാൽ കിണ്ണം കട്ട അവർക്കൊരു ആ ഈ ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് ഇവർക്കിതുണ്ട് ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെന്താണ് കുഴപ്പം ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദെയർ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കഥകളാണ് ഇവളുടേതല്ല ഇവൻ്റെതല്ല അവൻ്റെതാണ് പിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഭയങ്കര പിന്നെ സീരീസ് ഓഫ് ഡ്രാമകളായിരുന്നു സീരീസ് ഓഫ് ഡ്രാമാസ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരിക ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇവനും ആ തയ്യക്കാരിയുടെ ഒരു മോനും ചേട്ടത്തി അനിയത്തിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഷെഡിനകത്തൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുക നമ്മളിതിനകത്തൂടെ കാണുന്നത് നമ്മളെങ്ങാണ്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമോ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഡ്രാമകളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കാറിടുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക അടിക്കുക പിടിക്കുക ഭയങ്കര അടി പിടി എന്ന് വേണ്ട പല പല ഡ്രാമകളായിരുന്നു ഇവിടെ നിറച്ചങ്ങ് ഡ്രാമാസ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം പിന്നെ നാണമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറും ഡ്രാമകളാണ് പിന്നെയും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി വായ്നോക്കികളെല്ലാം അപ്പം എന്നിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഇവളെ കാണുന്നില്ല മിനി എന്ന് പറയുന്ന അവളെ അപ്പോൾ അവളുടെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവളെ കൊണ്ട് ഇവനെ ഹണി ട്രാപ്പ് ചെയ്യിച്ച് ഇവനെ ഇതെല്ലാം ആക്കി ഇവൻ്റെ ഗൾഫിലുള്ള ഇവന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിലൊരു കോൺക്രീറ്റ് എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് കല്ലോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എടുത്തായിരുന്നു ഇവന് ജോലി അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ആ കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പനിയിൽ അപ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ജോലി അപ്പം അപ്പോഴത്തേനും അവനവിടെ ഒത്തിരി കാശൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പലിശയ്ക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇനി വാങ്ങിപ്പിച്ചു ഭയങ്കര ബഹളങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം വാങ്ങിപ്പിച്ചു എടുത്തു പിന്നെ ഇവന് ഗൾഫിലുള്ള ഇൻഷുറൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല ഹ്യൂജായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇവള് പൊട്ടി നട്ടി ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് വരത്തില്ല അങ്ങനെയാണോ സാധാരണ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അത് ഇനി 1 ഇയറേ ആയുള്ളൂ എങ്കിലും ഇനി 1 ഡേ ആയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവരങ്ങ് പിറക്കി കെട്ടിപ്പോവോ അല്ല എനിക്കറിയണം എനിക്കൊന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിറക്കി കെട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അങ്ങ് പോയെന്നൊന്നും നെക്സ്റ്റ് ഡേ പിറക്കി കെട്ടി പോയി പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ അതല്ലല്ലോ ലൈഫെന്ന് അപ്പം ലൈഫെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഇതിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര എല്ലാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പിന്നെ എല്ലാം പെണ്ണ് കേസുകളാണ് എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇ കെ നായനാർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വാണിഭം ഉണ്ടെന്ന് വാണിഭക്കഥകളാണ് വാണിഭക്കഥയോട് വാണിഭക്കഥയല്ല എല്ലാം വാണിഭമാണ് ഇവിടെ ഓലകെട്ടി ഫുള്ള് വാണിഭമാണ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും ചുമ്മാതെ ഡ്രാമ ചെയ്ത് വാണിഭം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ വാണിഭം ഉണ്ടാകും പിന്നെ കൂടോത്രം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മനസ്സ് മാറി വാണിഭത്തിന് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല പരിപാടികളാണ് നല്ല പ്രാക്ടീസാണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല പ്രാക്ടീസാണ് ഇവിടെ എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ വശീകരണം നടത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതൊക്കെ ആ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് പല പല പരിപാടികളുണ്ട് അങ്ങനെ ചുമ്മാ അല്ല പറയും ഇങ്ങനെ പല പല പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇവളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു കണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ വിസിറ്റ് നടത്തിയേച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ ഇവനെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവനും ഇവളും കൂടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇവനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് വലിയ പുണ്ണിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മുതുകത്ത് പുണ്ണും വെച്ച് ഇഞ്ചക്കിഴി ഞാനെല്ലാം വരുന്നെന്നൊരു പ്രോവേർബ് ഇല്ലയോ അതുപോലെ ഇവന് വലിയൊരു പുണ്ണായിരിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ വർഷങ്ങളായതേ ഉള്ളൂ 2 പിള്ളേർ ഉണ്ട് പക്ഷേ മോനെ എവിടെയൊക്കെയോ കൊണ്ട് തട്ടിയേക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് കോഴിയിറച്ചിയൊക്കെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വാങ്ങിച്ച് തിന്ന് അച്ഛനിങ്ങനെ 3 നേരം 4 നേരം മോന് കിട്ടിയ കാശൊക്കെ 45 ലക്ഷവും കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് മേഫെയറിലും അതിനപ്പുറത്തൊക്കെ ഷാപ്പിലും ഒക്കെ നടന്ന് നല്ല ശരിക്കും അടിച്ചു കഞ്ചാവും കള്ളും ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കിടന്ന് അയലത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മളെ അത് വിളിക്കുന്നു ഇത് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത നമ്മളുടെ വയസ്സ് അവനാ നമ്മളെ പെറ്റപ്പം അവൻ പാളയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെറ്റിട്ടതും പിന്നെ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ വയസ്സ് ഇവനെന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ 60 ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 20 ആയിരിക്കും ഇവനെന്ത് കുഴപ്പം ഇവനാരാ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ
നിനക്കെന്താടാ കുഴപ്പം? നീ എന്താ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത്? നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കടാ. നിൻ്റെ മോൻ്റെയും നിൻ്റെ മരുമോളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കടാ. 2 പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കടാ. നിനക്ക് പിന്നെ ഒരു മോളില്ലയോ, അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. അവൻ്റെ മോൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കടാ. നീ എന്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി കാര്യം നോക്കാന്നാണ്? സഹദേവ മന്ദിരത്തിൽ കയറി നീ കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം നിനക്കെന്തുവാ? ഇവനെന്തുവാണ്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയലത്തുകാരാണോ നോക്കുന്നത്? ആണോ? അടി കിട്ടത്തില്ലയോ? നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വിടത്തില്ലയോ? അതുപോലെ ഈ മോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ മോഹൻ സിംഗ് ഇതുപോലെ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്. അവൻ്റെ മോൾ ഇവൻ്റെ കൂടാണ്. അവർക്ക് അവൻ്റെ കാര്യം നോക്കരുതോ? എൻ്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? എടാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മോൻ മോഹൻ സിംഗ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് താണ്ട നടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മോൻ്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യേ? എൻ്റെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഇവൻ്റെ ഇതും. എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കടാ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം നോക്ക്. എൻ്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ടും അഭിമാനത്തോടെയും മാവേലിക്കര ഫാമിലി കോടതി വഴി ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞതാണ്. ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ബന്ധം കൂടാൻ നടക്കുമോ? പിന്നെ ഛർദ്ദിച്ചതാരെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുമോ? പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഈ BJP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിറ്റ് തൊലച്ച് അവരെയും ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കുക. ഇവിടെ വന്നു ഇത് ഓലകെട്ടി അമ്പലം, ഭരണിക്ക വില്ലേജ്, പള്ളിക്കൽ നടുവിലെ മുറി, ഓലകെട്ടിയമ്പലം PO. എന്നിട്ട് മേഫെയറിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് തെക്ക് വശത്തൂടെ കിഴക്കോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് 323 നമ്പർ SNDPയുടെ കിഴക്കേതാണ് എൻ്റെ വീട്. അതിൻ്റെ കിഴക്കേതാണ് മോഹൻ സിംഗിൻ്റെ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ മോഹൻ സിംഗിൻ്റെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു വഴി വടക്കോട്ടുണ്ട്. അത് ഈ വഴിയെ കൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ വീട്. ഈ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവൻ്റെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തിരക്കാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത്. അത് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണോ? ഇവൻ്റെ വീട്ടിലെ കഥകൾ, ഇവൻ്റെ മോൻ എന്തിയെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കാം. എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാക്കുക. അതുപോലെ BJP എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ എൻ്റെ മുൻ ഭർത്താവ്, ഞാൻ ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞവൻ്റെ വീട് കണ്ടല്ലൂർ കാട്ടിൽ കുന്നേലെന്നാണ് അവൻ്റെ വീട്ടുപേര്. മനസ്സിലായില്ലേ? കണ്ടല്ലൂർ കാട്ടിക്കുന്നേൽ മണിവേലിക്കടവ് ചെല്ലണം. മണിവേലിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് പിടിക്കണം പുല്ലുകുളങ്ങരയിൽ തെക്കോട്ട്. മണിവേലിക്കടവിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഷാജിയുടെ കടയുണ്ട്. അവിടെ കയറി ചോദിക്കണം BJP എന്ന് പറയുന്ന വക്കീലിൻ്റെ വീട് എവിടെ, എന്തുവാ ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക, അവൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുക. BJP കാട്ടിക്കുന്നേൽ വീട് തിരക്കി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ്റെ സ്വത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇവൻ 6 ഏക്കർ ഒരു കിളവൻ. ഇവൻ്റെ അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കെട്ടിയത്. ഇവൻ്റെ അമ്മ ആദ്യം അനിയനെ കെട്ടി, പിന്നെ ചേട്ടനെയും കൂടെ എടുത്ത് അനിയനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കാറായപ്പോൾ ചേട്ടൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ പായം പിടിച്ചൊരു ചേട്ടച്ചാർ ഈ ലോകമായ ഊട്ടിയും മാത്രമല്ല മസനഗുടി ലോകമെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലെ ലോകമെല്ലാം ചുറ്റി കുറച്ച് 6 ഏക്കർ ഉണ്ടാക്കി. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പോയെന്ന് നിങ്ങൾ തിരക്കുക. എന്ത് പറ്റി ഇത്രയും അങ്ങ് കടം വരാൻ? ഇവൻ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തന്നു. ഇവൻ എൻ്റെ 66 പവൻ ഇനി തരാനുണ്ട്. ഇവൻ ഒരു കുന്തവും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഇവൻ എനിക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വല്ലതും തന്നു ഇവന് കുത്തുപാള എടുക്കാൻ. നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുക ഇവൻ്റെ കാശെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇവനൊക്കെ എൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുക. 146 സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഈ വീട്ടിലാണോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ പുറകെ 17 സെൻറ്റ് ഞങ്ങളുടേതാണോ? ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിക്കാം. ഞാനെടുത്ത് എൻ്റെ ടാക്സ് റെസീപ്റ്റും കാണിക്കാം. ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ് സഹിതം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വരാം, ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും എനിക്കതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. പോര്, ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം മറ കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ? ഓലകെട്ടിയമ്പലം ഇവിടെ വന്നേച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. മോഹൻ സിംഗ് ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞതാണോ? സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ മോൻ എന്ത് പറ്റി, എവിടെ കിടക്കുന്നു? ഇവൻ്റെ പെണ്ണുപിള്ള എന്താ ഇവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാത്തത്? ഇവൻ്റെ 2 പിള്ളേരെന്തിയെ? അവനൊക്കെ എന്തിയെ? നിങ്ങൾ തിരക്ക്. ഇവനെന്താണ് ഇവന് രോഗം? ഇവനെന്ത് രോഗമാണ്? ഇവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ നടക്കുക. ഇവന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലയോ? പണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ. മുതുകത്ത് പുണ്ണും വെച്ച് ഇഞ്ചക്കി ഞാലാൻ വരുന്നവൻ. അവൻ എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റും ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ. അവൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സൽപ്പകവല്ലി എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി, അവരും പറഞ്ഞു തരും. അവിടെ അത്രയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റും ഒന്നും വേറെ ആർക്കും ഇല്ല, എനിക്കുമില്ല. ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. വെറും തേർഡ് റേറ്റ് കഥകളുണ്ടാക്കി അങ്ങ് നടക്കുക നമ്മളെക്കുറിച്ച്. ഈ കഥകളൊന്നും ഇവിടെ വയ്ക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു വട്ടുണ്ട്. അവളിങ്ങനെ അങ്ങ് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങി അവിടെ വട്ടിളക്കം. അവൾക്ക് കിട്ടിയ പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന്. അവൾ കന്യകയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഇവിടോട്ട് വിളിച്ച് അവൾ കന്യകയിൽ പോയിട്ടില്ലെന്ന്. നട്ടക്കിളിക്കാത്ത കള്ളങ്ങളും മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഡ്രാമകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാനൊക്കത്തില്ല. ഇവിടൊക്കെ വെറും തേർഡ് റേറ്റ് ഡ്രാമ. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടക്കുക ഇവളങ്ങ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 2 വിളിച്ച്. അതിന് മുമ്പേ രാവിലെ ഫുള്ള് ടൈം അങ്ങ് വിളിയായിരുന്നു. എന്താണ് ഇത്രയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവിടെ പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ല, മറ്റേത് കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ ആണോ പെൻഷൻ ഇരിക്കുന്നിടം?
ഇവളിങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ അമ്മയാണോ പെൻഷൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? പെൻഷൻ എൻ്റെ അമ്മയാണോ എന്തുവാ അതോറിറ്റി? അവിടെ വിളിച്ച് പറ പെൺപിള്ളേ, നിങ്ങൾ അവരോട് വിളിച്ച് പറ. നിങ്ങളുടെ എവിടെ ട്രഷറി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വിളിക്കുക. നിങ്ങളെന്തോ എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഡ്രാമ കാണിക്കുന്നത്? നിൻ്റെ ഡ്രാമയൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. നീ വേറെ വല്ലയിടത്തും ഡ്രാമ എടുക്കുക. അതുപോലെ പ്രീതായസ് പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞവൾ എന്തുവാ ഇവളും എല്ലാം ഒരിടത്താണ് താമസിക്കുന്നത്, ഈ തൃശ്ശൂർ. അവൾ വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. വലിയ എന്തോ 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലൊന്നും അല്ല താമസിക്കുന്നത്. ഒരിടത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഇവളപ്പം ചോദിക്കത്തില്ലേ, നിങ്ങളെന്തോ പെൺപിള്ളേ പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാടെല്ലാം വിളിച്ചിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തോന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ? ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിസംബറിൽ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു. അല്ലെ, ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെൻഷൻ കിട്ടി. എന്നിട്ട് എൻ്റെ പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വല്ലവരോടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കത്തില്ലയോ? പെൻഷൻ കിട്ടിയത് ഞാനും കൂടെ പോയല്ലയോ വാങ്ങിച്ചത്? അല്ലെ, ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴില്ലയോ നമുക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലയോ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഡ്രാമയാണ്? ഇതൊക്കെ ഡ്രാമയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാതെ ഫോൺ ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ വരുത്താൻ നോക്കുക. എന്തൊക്കെ ഡ്രാമയാണ്? ഇവിടെ ഡ്രാമയൊക്കെ വേറെ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണ്ടേ ഇവിടെയൊന്നും ഡ്രാമ? ഇങ്ങനെ ഡ്രാമയും കൊണ്ടങ്ങ് നടക്കുക ഇവന്മാർ. എന്താ ഡ്രാമയാന്ന്? കുറേ ഫോൺ ചെയ്ത് ഡ്രാമ. എന്താ ഡ്രാമയാന്ന്? ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം സമയം 8:05 കേട്ടോ. ശരി, ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. നീ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കുക, ഇത് സത്യമാണോ? പിന്നെ എൻ്റെ LLB നീ എന്തോ വക്കീലാടി, നീ ഇവിടുത്തെ വക്കീലാടി, നീ എന്തോ കേസില്ല വക്കീൽ. കേസില്ലെങ്കിൽ നീ ആരാടാ എനിക്ക് കേസില്ല എന്ന് പറയാൻ? അവൻ ഈ ബിജു പി എന്ന് പറയുന്നവൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. കായംകുളം എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ അമ്മ എനിക്കൊരു സെൻ VXI കാറ് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കായംകുളം കോടതിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഗേറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഇവനങ്ങ് ചീത്തവിളി തുടങ്ങും. നിൻ്റെ 2 ലക്ഷം പൂര, ഇത് വിറ്റാൽ ബാങ്കിലിട്ടാൽ നീ വരുവോടി, ഇത് വിറ്റ് ബാങ്കിലിട്ടാൽ നീ കോടതി വരുവോടി. അയ്യോടാ, ഇതെന്നും ഇത് തന്നെ, നിൻ്റെ 2 ലക്ഷം പൂര എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുക, പലതായി. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പേടിക്കത്തില്ലയോ? ഇവനങ്ങ് 2 ലക്ഷം പൂര എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവാ. ഇവൻ്റെ സംസാരമായിരുന്നു ഇത്. നിൻ്റെ 2 ലക്ഷം പൂര വിറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം 2 ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്ത് ബാക്കി CC ആയിരുന്നു. അപ്പം നിൻ്റെ 2 ലക്ഷം പൂര എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് നടക്കുവാൻ. അവനെല്ലാം അങ്ങ് പൂരായി. ഇപ്പം മുഴുവൻ പൂരായി പോയല്ല. പോയവൻ്റെ ഈ പൂര പറഞ്ഞ് ചുമ്മാതെ അത് പോയിട്ടില്ല. ഇവർ ഇൻഷുറൻസ് ലൂട്ടേഴ്സ് അല്ലയോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതോ പെണ്ണ് അവളുമായിട്ടൊക്കെ, പ്രീതായസ് പണിക്കർ അവളുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള കണക്ഷൻസ്, പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം വിറ്റ് അവിടെയൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമല്ലേ എന്താ ഇവന്മാരുടെ പരിപാടികളെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ലക്ഷം പൂര ഇപ്പം നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പൂരയായി. എന്തായാലും പൂരയായിപ്പോയി, എല്ലാം പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെയാണ്. ഒത്തിരി ഡ്രാമകൾ എടുക്കും. ഞാനേതോ ഉഗാണ്ടയിലാണെന്ന് വേണേൽ ഇപ്പം നമ്മളെ ഉഗാണ്ടയിൽ എത്തിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഡ്രാമക്കാരാണ് ഇവർ. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇവരെത്തിക്കും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട്. ഉഗാണ്ടയിലോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലോ കാനഡയിലോ ഒന്നും വേണ്ട, എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ. അത്രയ്ക്ക് ഡ്രാമേ ബാസ്.